مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے یوٹیوب پر بھی اب حاضر رہیں گے، تو ہم آپ کے لیے نئی انفارمیشن جو ویڈیو ہے اسلام کے ریلیٹڈ جو ہے، خاص کر وہ اسپیشلسٹی ہے ہماری، اور اس کے بعد اہل فقر اولیاء اللہ کی نسبت سے اور انہی کا جو ہے طریقہ کار اسلام میں، وہی ہم الحمدللہ آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنے والے ہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً آپ کے لیے بہت ہی جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے لیے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو بھائیو، آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کے لیے وہ ہے علم۔ علم کی روشنی جو ہے وہ جو ہے کتنی انسان کی زندگی کے لیے اہم ہے، کتنی ضروری ہے، تو وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو علم ہے انسان کے لیے وہ کتنا بھائیو ضروری ہے، کس حد تک اس کی جو ہے ہمارے لیے وہ سیکھنا ضروری ہے، یہ میں آپ کو آج ایجوکیٹ کروں گا شارٹ لفظوں میں۔ الحمدللہ کچھ زیادہ ٹائم آپ کا میں نہیں لینے والا۔ تو بھائیو چلتے ہیں اپنے جو ہے ٹاپک کی طرف۔ علم میں بھائیو دیکھیں، سب سے پہلا جو میں آپ کو مثال دوں گا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی شروعات ہی اسی سے ہوئی، آج میں ہوں، آپ ہیں، اسی وجہ سے آپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، جتنے بھی ابن آدم ہیں، عبداللہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ سارے جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ان کی شروعات ہوئی۔ تو بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، جب بنا لیا، روح ڈال دی، تو فرشتوں کو جو سجدہ وغیرہ جو ابلیس نے نہ کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ خاص سب سے پہلے جو کام کیا اللہ نے، اب دیکھیں میں یہ علم کی آپ کو ایک منزل اور اس کا جو ایک مرتبہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ علم سکھایا۔ دیکھیں سبحان اللہ، سب سے پہلا جو کام حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح ڈلتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کچھ اسماء، عربی کا جو لفظ ورڈ ہے اس میں آتا ہے کچھ اسماء جو ہیں وہ پڑھائے۔ اردو میں اگر ہم کہیں تو چند جو آپ کہہ لیں ورڈ وہ سمجھائے، آسان جو لفظ تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے حضرت آدم کو وہ علم سکھایا۔ تو دیکھ لیں علم کی قدرتوں جو منزل ہے، منزلت جو ہے وہ بھائیو یہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ سب سے پہلے جو آپ کو سارے کام اپنی جگہ، مصروفیت آپ کی اپنی جگہ، سارے معاملات بھائیو آپ کے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ جو ہے دین سیکھنے کے لیے کچھ روزانہ چند ٹائم جو ہے وہ درکار رکھا کریں بھائیو۔ جتنی بھی آپ کی مصروفیت ہے، ظاہر سی بات ہے نفسا نفسی کا عالم ہے، دنیا میں بھی ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہے، تو بہرحال یہ معاملات ہیں دنیا داری کے، ہم وہ بھی منع نہیں کرتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ علم سیکھنے کے لیے بھی بھائیو اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت جو ہے وہ درکار رکھا کریں۔ علم سیکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا جو دیا ہوا علم ہے اس کو آپ لازمی سیکھیں، دنیا داری کا بھی علم سیکھیں، جتنے بھی علوم ہیں، کم سے کم قرآن مجید میں 70 علوم کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے مخفی طور پر، جو اہل فقر جانتے ہیں۔ علماء کی بات میں نہیں کروں گا، ان کا علم جو ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے علماء کا، اور الحمدللہ جو ہم اہل فقر ہیں ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ان لیمیٹڈ کہہ لیں، وہ بھی ایک لیمٹ ہے بہرحال، لیکن پھر بھی علماء کی نسبت سے تو بہرحال
ज़्यादा ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भाइयों आपको जो इल्म ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें हम आपको एजुकेट करेंगे, वो भाइयों सिलसिला आलिया चिश्तिया से हमारा ताल्लुक़ है, हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर से। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह संजरी, इंडिया में उनका जो है वो मज़ार अक़दस है। बड़े सग़ीर में सबसे पहले इस्लाम जो फैलाने वाले, लाने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सिलसिला आलिया चिश्तिया से ही हैं। तो ये भी जो है ये ख़ूबी और ये भी जो हमारे हिस्से में ही आई है अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया चिश्तिया के हिस्से में। और उसके बाद जो है भाइयों मैं आपको मेन एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इल्म होता है वो आप वही सीखें, वही इल्म आपके काम आएगा, जिसे इल्म नाफ़े कहते हैं, कि नफ़ा देने वाला इल्म। तो नफ़ा देने वाला इल्म जो है भाइयों वो आपको अहले फ़क्र से ही मिलेगा, उलमा से कभी भी नहीं मिलेगा। उलमा से मिलेगा तो लिमिटेड इल्म आपको मिलेगा उलमा से, जो छांटा हुआ कांटा हुआ, जैसे कहते हैं एक छाननी रखते हैं वो पहले अपने नसाब में, कोई भी कुरान मजीद हो, बुखारी ले लें, मुस्लिम ले लें, तो उन्होंने एक छाना रखा होता है, पहले उसको छांटी करते हैं, अपने फ़िरके से रिलेटेड चीज़ें पहले निकालते हैं, लिमिटेड चीज़ें अपने जो है स्टूडेंट को वो पढ़ाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से जो अहले फ़क्र हैं उनका यही ख़ासा है कि वो आपको हर वो चीज़ बताएंगे जो कि दुनिया और आखिरत में आपके भाइयों काम आने वाली है और आपके काम आए, और उसके वसीले से दुनिया और आखिरत आपकी आसान हो जाए और दुनिया और आखिरत में आपकी जो है बख्शिश का जो है वो वसीला बने ये इल्म। और इल्म कौन सा? नाफ़े इल्म, क्योंकि नाकस इल्म जो है वो शैतान के पास भी बहुत इल्म था, उसने अपने इल्म से ही कहा ना अल्लाह से जो कि मैं जो है आदम को सजदा नहीं करूँगा, इसको तूने मिट्टी से बनाया, मुझे तूने आग से पैदा किया। तो इल्म जो है दुआ मांगा करे अल्लाह से कि इल्म हासिल करें, और इल्म के साथ दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे जो है नफ़ा बख्श इल्म ही अता कर, ना कि नाकस इल्म अता कर। तो भाइयों जब आप कोशिश करेंगे इल्म हासिल करने की, तो भाइयों आप अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारी चीज़ों का दारो मदार जो होता है भाइयों वो नीयत पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी नीयत की है कौन सा काम करने के लिए। तो माज़रत के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो लिमिटेड ये फ़िरका वरीयत है उससे आप दूर रहें। फ़िरका वरीयत जो है भाइयों ये एक बहुत बड़ी आज के दौर का ये फितना बन चुकी है, तो इससे आप दूर रहें, इल्म हासिल करें। किसी भी उलमा को आप सुनें तो हर किसी को ये समझ के ही सुना करें कि हम इससे इल्म की बात लेना चाहते हैं। तो इल्म की बात आपको जहाँ से मिले हम मना नहीं करते, आप जिसको चाहे मर्ज़ी सुनें, टाइम निकालें, अपनी जो मसरूफ़ियत है उसमें से रोज़ाना की एक रूटीन बनाएं कि आपने रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटे जो है वो इस्लाम के लिए जो है वो आप वक्फ़ करें, दीन जो है वो सीखें। जब आप सीखेंगे भाइयों तो ज़रूर लाजमी सी बात है भाइयों कि आप जो है उसमें से कोई रोज़ एक नई बात आपके इल्म में भाइयों आएगी, नई चीज़, एक नई बात। देखें अल्लाह तबारक व तआला जिससे भी चाहे कोई भी काम भाइयों ले सकता है। मैं ये नहीं कहता, यूट्यूब पे बहुत बड़े नाम भी हैं, बहुत छोटे नाम भी हैं, तो आप सबको सुने, उससे ये होगा कि कोई भी एक बात जो होती है अल्लाह किसी के ज़रिए आप तक वो पहुंचा दे। ये लाजमी नहीं है कि बड़े नाम जो होते हैं वो ही सही बात करते हैं। तो आप बड़े नामों का भी जो है हाल देख लें कि बड़े बड़े नाम हैं और इतने इतने ब्लंडर उन्होंने किए हुए हैं, इतने इतने जो हैं वो कह लें कि शुरुलें पंजाबी में वो मारते हैं यूट्यूब पर आकर, सीधी सीधी हदीस को मोड़ तोड़ देते हैं, सीधी सीधी आयात कुरान मजीद की उनका भी जो तर्जुमा अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको 100% बिल्कुल फ़िरका वरीयत से हट कर अहले फ़क्र के तनाजुर में जो भी उस हदीस का कुरान का मफ़हूम होगा शार्ट लफ्ज़ों में और बिल्कुल उसका लुब्बे लुबाब भाइयों आपको समझाएंगे। कोई लम्बी चौड़ी आपसे जो है हम बातें करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल शार्ट वीडियो, बिल्कुल मुख्तसर में कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो सका उसमें से उसका पॉइंट मेन एक हदीस का कुरान का निकाल कर आपको बताएंगे कि किस तरह से जो मज़ीद उलमा हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको जो है और सिमत लेकर जा रहे हैं, किस तरह वो असहाब और अहले बैत की हक़ तलफ़ी जो है वो कर रहे हैं। तो हम उनका भी पोल खोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो भाइयों उसके लिए आप एक ही काम आपने करना है कि हमारे साथ रहना है ताकि हम आपको जो है अच्छे से एजुकेट अल्हम्दुलिल्लाह से हम आपको कर सकें।